They should have a chiral carbon atom for optical activity, which is shown by certain haloalkanes. And because of this chiral carbon atom, how they show the stereoisomerism, where even though their molecular formula or functional formula or structural formula is same, they show the stereoisomers, which are the, you can say, non-imposable mirror images of each other, and how they, how they rotate the plane polarized light either in clockwise direction or on that anti-clockwise direction. So we have done what is chirality, what is chiral carbon atom bonded to four different groups. Then we have done what is optical isomerism phenomenon, and how we can get to know the experimental, because there is no theory is related with that, something which you can only optical activity which you can see with the experimental verification. And to see that experimental verification in the laboratory, you are using a plane polarized light. So we have seen what is plane polarized light and how this phenomenon is shown by certain haloalkanes. After that, we have seen a test. Agar it's like a test, it's like my analytical chemistry, it's my test to explain you that जो कुछ मुझे organic compound दिया है वो haloalkane है कि नहीं, वो find out करने के लिए treat it with HgOH and then it forms a precipitate, and that's my test. Now, the part which we are going to discuss today is the chemical properties. मध्ये आपण nucleophilic substitution reaction. So I'm on page number 219, and we are going to learn two mechanisms of this halogen derivatives, which is SN2 and SN1 mechanism. And for your board exam, this is hot question. This is a very important question which can be asked for 3 marks or 4 marker question. So hey, NEET samjho de. So first of all, are you on the page number 219? Do you have the notebook with you, everyone? 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 Oh, ma'am. Ahe? Oh, Okay. ma'am. Now let's talk about this nucleophilic substitution reaction. First of all, let's go with the straight away. What is the meaning of nucleophilic substitution reaction? I know that I have told you that whatever the functional groups which we know, they all are attached to single bond alkane. म्हणजे मला माहिती आहे की जे काही मला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज लर्न करायचे आहेत, they all are attached to the sp3 hybridized carbon atom. So I know that all the alkanes undergo which type of chemical reaction? Substitution chemical reaction. So whenever there is a substitution chemical reaction, ना, frankly speaking, अगर मैं chemical property देख रही हूँ किसकी? Halogen derivatives की, that means a new compound has to form. अगर ये मेरा reactant है और for example this is my product, and for example this is my product, like from that chloroethane I want to form ethanol. So in this chemical change, in this chemical property, I know it's a simple substitution. So all alkane or the functional groups of alkane, they undergo substitution reaction where it has been substituted by thing. Now hey karta, so all of them undergo substitution reaction. Now next, what do you mean by nucleophile? Now I think I have explained you in my last lecture, but again I'll explain you. I know this halogen, we have done chemical bonding, and we know that in the chemical bonding, there are two kinds of covalent compounds. One is a non-polar covalent compound, and there is another polar covalent compound. Now, we know all covalent compounds are formed by sharing of the electron. Now, what do you mean by polar covalent compound? The polar covalent compound means what? That alkyl derivative and that halogens, they are having this covalent bond, but the sharing is unequal. Why the sharing is unequal? Because of the electronegativity of that alkyl group and the halogen. We know that we have done periodic table in 11th standard, and we know that all the halogens, they are highest electronegative. So their power to share, to pull the electron clouds is more towards itself. So whenever they form an alkyl halide, so there is, unequal sharing of that electron clouds, thereby forming delta positive and delta negative charges. So even if they are sharing the electron, unlike ionic compounds, because of the sharing is unequal, the electron pair has pulled more towards more electronegative atom, and because of the more of the electron cloud,
it is forming a delta negative. That delta negative is definitely lesser value has that of. ये completely इसकी value कम है. But even if they are sharing, because of the sharing is unequal, delta positive and delta negative charges are formed. Got it? So मला कळलं की हे सगळे polar covalent compound आहेत. न्यूक्लिओफाइल म्हणजे काय? फिलिक इज लव्हिंग. न्यूक्लिओ म्हणजे न्यूक्लियस लव्हिंग. न्यूक्लियस मला माहिती आहे पॉझिटिव्हली चार्ज असतं. पॉझिटिव्हला कोण लव्ह करणार? जो खुद निगेटिवली चार्ज है, जो खुद निगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव को लव करेगा. एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोफाइल. आता इलेक्ट्रोफाइल कोण? जो इलेक्ट्रॉनला लव करणार. आता जो इलेक्ट्रॉनला लव करणार is the nucleophile is that you can say reagent which is added, which is itself it's a negative charge. So थोडक्यामध्ये काय होतं ते जेव्हा केमिकल चेंज होतो या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा, डोंट यू थिंक सो द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस. सो ऍक्च्युअली काय होतं, जर मी सिम्प्लिफाय करायला गेले तर मला कळलं हे असं होतं. आता हा आहे. आता बघा याला मी न्यूक्लिओफाइल म्हणते. दिस इज माय न्यूक्लिओफाइल. दिस इज माय सबस्ट्रेट ज्याच्यावरती मी काम रिएक्शन होणार आहे. दिस इज माय रिएजंट जो अटॅक करणार आहे. आणि हा रिएजंट आहे ना itself it's a negatively charged and it has got philic loving capacity for the nucleus. त्याला पॉझिटिव्हचं लव्ह आहे कारण तो स्वतः निगेटिव्हली चार्ज आहे. काय होतं व्हॉट आय मीन बाय सेइंग न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. या रिएक्शन मध्ये काय होतं, हा इथे येतो आणि हा रिमूव्ह होतो. दिस इज द वे द रिएक्शन टेक्स प्लेस. आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? सो दिस इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन reaction. That means to any halogen derivative compound कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और वो क्या करेगा, that nucleophile which itself is negatively charged has got love for the positive charge that's why nucleophile, और वो substitution करेगा. So the X वाला part will go away and the OH will get substituted to that alkyl. So what we are going to learn right now the chemical properties of the halogen derivatives. And if I'm talking about the chemical kinetics, we all know that these are nucleophilic substitution reactions. मी जे बोलते ते सगळ्यांना कळतंय का? एव्हरीवन. हा कन्सेप्ट क्लिअर होतोय का? न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचा अर्थ कळतोय का सगळ्यांना? एव्हरीवन. एव्हरीवन. सो मला बेसिक, कारण हे जर बेसिक तुम्हाला नाही कळलं ना तर पुढचं तुम्हाला काहीच कळणार नाही. सो आधी मला न्यूक्लिओफाइलचा मिनिंग कळायला पाहिजे, मला सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे कळायला पाहिजे, आणि थोडक्यामध्ये मी ज्या रिएक्शन बघणार आहे कुणाच्या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हच्या त्या रिएक्शन न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन आहे. ओके, इथपर्यंत मला कळलं. मला कोण न्यूक्लिओफाइल आहे ते कळलं, तो कसा अटॅक करतो ते कळलं, आणि फायनल प्रोडक्ट कळलं. आता व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू, there are two mechanisms in this nucleophilic substitution. One is SN2 mechanism and one is SN1 mechanism. तुम्हाला नीट कळलं तर या दोन्ही मेकॅनिझम्स खूप म्हणजे खूप इझी आहेत. सो ट्राय टू अंडरस्टँड इट व्हेरी गुड. एकदम क्लिअरली नीट समजून घ्या, कारण फक्त बायहार्ट करायला गेलं हा कंपल्सरी बोर्डचा प्रश्न आहे जो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधनं येतो. सो अकॉर्डिंग टू मी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह हा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा लेसन आहे ना ज्यामध्ये नंबर ऑफ रिएक्शन्स कमी आहेत ऍज कम्पेअर टू अदर लेसन्स, बट मोर ऑफ द थिअरी इज इन्वॉल्व्ड. सो लेट्स अंडरस्टँड द थिअरी. सो व्हॉट वी आर लर्निंग राइट नाउ? We are learning right now the chemical kinetics, rate of the reaction. So whenever there is a chemical reaction, whenever there is a chemical change is taking place, आपल्याला आपण एखादी रिएक्शन फास्ट आहे की स्लो म्हणतो. We know there are certain factors on which the rate of the reaction depends on. And what are the factors? या टाइपच्या रिएक्शन मध्ये we know the product because we already know ना की Rx plus OH forms ROH plus X. It's a simple displacement kind of the reaction. What we are learning right now, we are learning the mechanism, the chemical kinetic of the reaction, की ही reaction कशी proceed होते. आणि what are the things? आता त्यामध्ये माझा सबस्ट्रेट, हा जो सबस्ट्रेट आहे, काय पॉसिबिलिटी आहे? हा माझा सबस्ट्रेट आहे ना एकतर सिंपल, इट कॅन बी सिंपल प्रायमरी अल्केन किंवा हा
किंवा हा असा पण असू शकतो, हा माझा सेकंडरी अल्केन पण असेल. आय नो प्रायमरी अल्केन इज CH2, सेकंडरी अल्केन विच इज CH वरनं, मला प्रायमरी अल्केन हा CH3 झाला, हा सेकंडरी अल्केन आहे आणि हा टर्शरी अल्केन आहे जो तिन्ही कार्बन ॲटमला अटॅच आहे. सो यू अंडरस्टँड व्हॉट आय मीन टू से. सो आता कुठले कार्बन ॲटम प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, कुठला कार्बन ॲटम SN1 करणार आहे आणि कुठला SN2 करणार आहे हे आपण बघणार आहोत. सो एव्हरीवन लेट्स हॅव, टेक्स्टबुक मधनं व्यवस्थित दिलेलं आहे, डिटेलिंग वे मध्ये आहे. सो आय एम रीडिंग द टेक्स्टबुक सो दॅट युअर कन्सेप्ट शुड बी परफेक्टली क्लिअर. Okay, so I'm on page number 219 and we are discussing this nucleophilic substitution reactions of haloalkane. Okay, so yeah, when a group bonded to a carbon, a substrate, आता substrate माहिती है मला, haloalkane is my substrate और जो attack करता है उसको मैं reagent बोलती हूँ. A substrate is replaced by the another group to give a product with no change in the state of the hybridization. What I want to tell you, this is called as a substitution reaction. म्हणजे त्यांना काय म्हणायचंय याच्यामधनं, आता यामध्ये त्यांना असं म्हणायचंय की हा जो CH3Cl आहे हा sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे, कारण तो सगळा सिंगल बॉन्ड कार्बनला अटॅच्ड आहे. ह्याचं जेव्हा प्रोडक्ट बनतं तेव्हा पण हा सिंगल बॉन्ड असतो. म्हणजे लेफ्ट टू राईट hybridization does not change this. If it's sp3 hybridized on the reactant side, it is sp3 hybridized on the product side with all the single bond. सो यामध्ये आपण अशाच रिॲक्शन्स बघतो आहोत ज्यामध्ये तो कार्बन जर सबस्ट्रेट लेफ्ट हँड साइडला जर सिंगल बॉन्ड असेल तर राईट हँड साइडला पण तो सिंगल बॉन्डच असतो. गॉट इट. The CX bond in alkyl halide. So I understand it's a substitution reaction because the hybridization of that carbon atom is same. The CX bond in alkyl halide is a polar covalent bond and the carbon in the CX is positively polarized. Delta positive on carbon and X because the C is carbon is a less electronegative. In other word, the CX carbon is electrophile center. आता या वर्डशी अडॅप्ट करा. CX is electrophile का? डेल्टा पॉझिटिव्ह आहे, डेल्टा निगेटिव्ह आहे. जो पॉझिटिव्ह आहे तो इलेक्ट्रोफाईलला लव्ह करणार, त्याचं लव्ह कोणाबरोबर असणार आहे, निगेटिव्ह बरोबर लव्ह असणार आहे, आणि जो निगेटिव्ह चार्ज आहे त्याचा कोणाबरोबर लव्ह असणार आहे, न्यूक्लिओफाईल. सो व्हॉट यू वॉन्ट टू टेल यू दॅट द कार्बन ऑफ दॅट CX has an electrophile center. Electrophile center means it's a center, it's a substrate which loves the negatively charged particle which is having the extra electron pair. Got it? It has therefore tendency to react with the nucleophile. आता हा जो आहे हा निगेटिव्ह चार्ज आहे, सो याला काय म्हणतात केमिस्ट्रीमध्ये, न्यूक्लिओफाईल. न्यूक्लिओफाईल का म्हणतात, कारण तो स्वतः निगेटिव्हली चार्ज आहे आणि त्याला न्यूक्लियस आवडतो, म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज आवडतो. सिम्पल. सो नो कन्फ्युजन विथ दिस इलेक्ट्रोफाईल अँड न्यूक्लिओफाईल. कन्सेप्ट कळतोय, कारण यापुढे हे शब्द सतत येणार आहेत. न्यूक्लिओफाईल, इलेक्ट्रोफाईल. सो crystal clear with the idea of what is nucleophile, what is electrophile. Nucleophile is itself, it's a negative charge, and electrophile it's a positive charge. Is it clear? Yes, Srushti, Meher Prasad, Ishan, Omkar, are you all understanding the meaning of this, everyone? Oh ma'am. Yes. Ata it has therefore the tendency, मला कळलं. Now they halides react with the variety of the nucleophiles to give nucleophilic substitution reaction. म्हणजे जो स्वतः इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन आहे, जो स्वतः इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन आहे, तो कुणाला अट्रॅक्ट करतोय, तो न्यूक्लिओफाईलला अट्रॅक्ट करतो. and it is only undergoing a substitution reaction because all the bonds are satisfied by single bond. So if anything to add, anything to get, only replacement is the possible thing. So nucleophilic substitution reaction kali. Look, न्यूक्लिओफाईल जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो येतो त्या CX कडे जो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आहे, आणि सिंपल. व्हेन अ सबस्ट्रेट रिएक्ट फास्ट, सबस्ट्रेट म्हणजे कोण, तो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. ओके, इट इज सेड टू बी अ रिएक्टिव्ह. आता व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, आता ही जी सिंपल रिएक्शन आहे, जी न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे, जी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह करतात, या रिएक्शनचा जो रेट आहे तो सर्टन पॅरामीटर्स वर डिपेंड असतो. The rate of the reaction, whether it's a slow reaction or fast reaction, it depends on certain parameter. The number one parameter is it depends on what kind of the alkyl halide you are using. म्हणजे तो CH3Cl आहे,
तो प्रायमरी हॅलाइड आहे का तो टर्शरी हॅलाइड आहे त्याच्यावरती डिपेंड असतं. सो रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन कुठला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मी यूज करते त्याच्यावरती डिपेंड असतं. सेकंड डिपेंड असतं माझा न्यूक्लिओफाईल काय आहे, तो किती स्ट्रॉंग आहे, हाऊ स्ट्रॉंग इट इज बेस्ट ऑन दिस. आणि तिसऱ्या पॉइंटवर डिपेंड असतं मी कुठल्या मीडियम मध्ये करते, वेदर ही रिॲक्शन मी आयोनिक वॉटर सॉल्व्हंट मध्ये करते आहे का मी ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये करते आहे. सो देर आर सर्टन पॅरामीटर्स विच आर माय चेक पोस्ट विच डिसाइड द रेट ऑफ द रिॲक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, if I'm talking about substrate, which substrate I'm using, तो प्रायमरी हॅलाइड आहे का टर्शरी हॅलाइड आहे. सो अर्थ कळतो ना प्रायमरी आणि टर्शरी मधला. प्रायमरी हॅलाइड म्हणजे कार्बनच्या सगळ्या व्हॅलन्सीज 3 हायड्रोजननी आणि 1 क्लोरीननी सॅटिस्फाईड आहेत. एक्झाम्पल, टर्शरी मध्ये कार्बन क्लोरीनला अटॅच आणि 3 व्हॅलन्सी CH3 आहेत. टर्शरी हॅलाइड. दुसरं, मला काय जो येतोय स्वतः जो येतोय ना न्यूक्लिओफाईल तो किती स्ट्रॉंग आहे. आणि तिसरं मीडियम. करेक्ट. So when a substrate react fast, it is said to be reactive. The reactivity of the alkyl halides in SN reactions, that is SN stands for nucleophilic substitution, depends on 2 factors. Namely the substitution state of the carbon, की तो primary carbon आहे का secondary का tertiary, and the nature of the halogen जो attack करणार आहे. Like Ri plus Cl will form RCl plus I. But like that is very very important. मी nucleophile काय use करते. So the order of the reactivity ते काय म्हणतायत, तर tertiary alkyl halide is more reactive than the secondary halide than the primary halide. Ri is more strong than RBr than RCl. So हे दोन factors आहेत. Now examples of some important nucleophilic reaction they have given you in the table. So तुम्ही जर टेबल बघितलं ना तर सगळे तुम्हाला पण केमिकल प्रॉपर्टीज करतोय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हच्या, तो माझ्या रिएक्टंट मध्ये पाहिजेच. लुक, डिफरंट रिएजंट दे हॅव गिवन. NaOH किंवा KOH असेल तर ROH अल्कोहल प्लस NaX बनणार आहे. सो ऑल दिस एक्सप्लेन्स यू द सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दॅट हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. If I add sodium alkoxide, NaOH, it is going to form ether. If it's silver oxalate म्हणजे RCOOH, H is replaced by silver. It's a silver salt. It's a silver salt of carboxylic acid. I'm going to form ester. If it's ammonia in excess, I'm going to form primary amine. If it's KCN in excess, I'm going to form nitrile. Okay. If it's AgCN in excess, I'm going to form isocyanide. कारण यामध्ये जर तो इलेक्ट्रोफाईल कार्बन वाला आहे का नायट्रोजन वाला आहे, जर तो KCN घेतला तर CN लागेल आणि जर AgCN घेतला तर N will be bonded to that alkyl group. जर तो पोटॅशियम नायट्राइल आहे NO2, अल्काइल नायट्राइल बनेल. सिल्वर नायट्राइल असेल तर नायट्रो अल्केन. आता हे जे दोन खालचे दोन दाखवलेले आहेत ना, आता हे जे खालचे दोन दाखवलेले आहेत ना, आता यामध्ये मला काय दिसतं, की जेव्हा मी अशी रिॲक्शन करते, माझा बॉन्डिंग याच्याशी आहे का माझं बॉन्डिंग याच्या बरोबर आहे, हे त्या रिएजंट वरनं कळतं. जर मी बॉन्डिंग मध्ये KCN घेतलं तर हा डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप या कार्बन बरोबर बॉन्ड होतो आणि मला काय बनतं, KX, इट्स अन हॅलाइड, ज्यामध्ये सायनाइड बनतं. पण जर मी AgCN घेतलं, इट्स अन अल्कोहोलिक मीडियम, कारण ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स ॲक्वस मीडियम मध्ये नाही होत, दे आर इनसोल्युबल, दे रिक्वायर अन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मीडियम. पण इथे जर मी घेतलं तर हा जो R आहे ना, कार्बनशी नाही बाइंड होत, तो नायट्रोजनशी बाइंड होतो. सो दिस इज माय स्ट्रक्चर. याला म्हणतात आयसोसायनाइड और नायट्राइल. समजताय? आपण ते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मध्ये कसं एम्बिडेंटेड केले होते, लिगंड्स वेअर दे कॅन हॅव अ मल्टिपल पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो मी कुठला हा रिएजंट वापरते त्याच्यावरती हा सायनाइड बनवेल किंवा आयसोसायनाइड बनवेल. करेक्ट. सेम जसं हे एम्बिडेंटेड आहे तसं अजून एक ग्रुप आहे RX प्लस. जर मी असं वापरलं, मी नायट्राइट वापरलं तर काय होईल, इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस वे. नायट्रोजनची व्हॅलन्सी 3 आहे, एक या ऑक्सिजन बरोबर, एक या, आणि मला KX बनणार आहे. दिस इज अल्काइल नायट्राइल. पण मी जर इन्स्टेड RX बरोबर सिल्वर ON वापरलं तर हा R
ओशी नाही कनेक्ट होत, हा आर एनशी कनेक्ट होतो कारण ॲम्बिडेंटेड आहे. गॉट इट? सो इथे काय बनतं माझं, एनशी कनेक्ट होतो, त्याची व्हॅलन्सी 4 झाली आहे, सो हा पॉझिटिव्ह बनतो, ह्याची एक्स्ट्रा पेअर एकच बॉन्डिंग आहे, सो इट फॉर्म्स दिस नायट्रो अल्केन. समजतंय का? हॅलो एव्हरीवन, आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? मेहर प्रसाद, सृष्टी, ईशान, ओमकार, हॅलो हॅलो. All please write down all these reactions. या सगळ्या आपण जे मेकॅनिझम स्टडी करणार आहोत त्या या बेसिक रिॲक्शन्स आहेत. जिथे R is my alkyl group having the formula CnH2n+1. जर मी हॅलोमिथेन, मी क्लोरोमिथेन घेतलं तर मला you can say मिथेनॉल बनणार आहे. So for me the general reaction matters a lot. So these, write down all the permutations and combinations of this nucleophilic substitution reactions which are done by the halogen derivatives. यामध्ये मला सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे थोडक्यामध्ये ना, मला जर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह पासून मी एस्टर पण बनवू शकते, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह पासून इथर पण बनवू शकते. तुम्हाला फक्त तो रिएजंट लक्षात ठेवायचा. यू हॅव टू रिमेंबर द रिएजंट ओनली. की फॉर एक्झाम्पल जर मी असं घेतलं, इफ इट्स लाईक दिस, तर काय होणार आहे, इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हॉट? हे काय आहे? मला माहितीये हे इथर आहे. याचं नाव काय आहे? नाव आहे इथॉक्सी मिथेन. सो मला एक्झाम साठी काय करायचंय, फॉर माय कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स और फॉर माय एमसीक्यू, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन. एनी काइंड ऑफ हॅलो, इथे हे आयोडो इथेन आहे. दिस इज आयोडो इथेन कन्वर्जन ऑफ द आयोडोइथेन टू इथॉक्सीमिथेन. माझी जनरल रिॲक्शन काय सांगते, एनी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह टू फॉर्म इथर मला काय करायला लागतं, आय हॅव टू रिॲक्ट विथ दिस. दिस इज व्हॉट? दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड. सोडियम मिथॉक्साइड म्हणजे काय? H is substituted by Na. It becomes सोडियम मिथॉक्साइड. म्हणजे थोडक्यामध्ये मला जर एखाद्या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचं मला इथर मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर मला हा रिएजंट ऍड करायला लागतो. हे आपल्याला एमसीक्यू क्वेश्चन मध्ये ते विचारू शकतात की मला मेकॅनिझमचं करायचंय. आता मी एस्टर कसं बनवते? मी एस्टर करताना फॉर एक्झाम्पल लेट्स सी, आपण CH3Cl घेतलं आणि मला एस्टर करायचंय, तर मी काय करणार? इट्स इन सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक ऍसिड. लेट्स सी इफ दिस इज द, so this is what? This is silver propanoate. ओके, आता यामध्ये काय होईल? हे निघून जाईल. दिस विल गो अँड व्हॉट इज गोइंग टू फॉर्म? काय बनेल? CH3, सॉरी C2H5 COO CH3. सो याचं नाव काय आहे? मिथाइल प्रोपेनोएट. म्हणजे जर मला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह पासून जर एस्टर बनवायचं असेल तर मला हा रिएजंट यूज करायला लागणार आहे. फक्त शेवटच्या दोन रिॲक्शन्स आहेत ना, CN आणि NO2, या थोड्या ट्रिकी आहेत. जर मला R ला कार्बनशी बॉन्ड करायचं असेल तर मी KCN वापरणार आणि R ला नायट्रोजनशी बॉन्ड करायचं असेल तर मी AgCN वापरणार. सेम NO2 मध्ये पण R ला जर मला डिरेक्टली O ला बॉन्ड करायचं असेल तर मी काय करणार? मी पोटॅशियम नायट्राइड वापरणार. आणि जर यामध्ये आणि जर आरचं नायट्रोजन बरोबर बाइंडिंग करायचं असेल तर मी HgCN वापरणार. एवढं फक्त डोक्यात ठेवायला लागेल फॉर युअर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स और फॉर युअर MCQ टेस्ट. म्हणजे मला रिॲक्टंट दिलाय, मला प्रोडक्ट दिलाय, मला फक्त तो रिएजंट ऍड करायचा आहे ज्यातनं मला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह टू इथेन मिळू शकतं, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह टू एस्टर मिळू शकतं, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह टू अल्कोहोल तर खूप सोपं आहे. कुठलाही नायट्रो, नायट्राइल, सायनाइड हे इम्पॉर्टंट आहे. प्लीज कॉपी दिस रिॲक्शन्स टू हॅव द आयडिया की कुठलं रिएजंट वापरते की ज्यातनं तो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचं मी एस्टर बनवू शकते किंवा इथर बनवू शकते, की अल्कोहोलिक NH3 वापरलं तर मी अमाइन पण बनवू शकते. तर सगळ्या रिॲक्शन एकदा लिहून काढा. ओके.
ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री करायला अजून एक महत्वाचं कारण म्हणजे इन केस पोर्शन रिडक्शन होणार नाही, पण जरी रिडक्शन झालं ना तरी गेल्या वर्षी पण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधनं ते काहीही कट करत नाहीत. सो व्हॉट एव्हर द पार्ट वी आर डुईंग, काही सिच्युएशन होऊ देत, आपली एक्झाम उद्या पोस्टपोन होऊ देत, व्हॉट एव्हर द थिंग हॅपन, दे विल नॉट दे आर नॉट गोइंग टू कट द पार्ट फ्रॉम द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सो हे 101% असणारच आहे. सो जे आपण काम करतो आहोत ते सगळं पुढे असलं पाहिजे. गॉट इट. सॉलिड स्टेट जे इनिशियल लेसन्स आहेत ना ते बऱ्यापैकी गेल्या वर्षी त्यांनी बऱ्यापैकी पार्ट तो कट केलेला होता. ओके, बिकॉज ते सॉलिड स्टेट वगैरे लेसन्स आहेत ते खूप मोठे आहेत आणि त्यातलं वेटेज हार्डली व्हेरी कम फॉर 3-4 मार्क्स. सो मी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणून आधी ठरवलेलं आहे, कारण एक तर रिॲक्शन्स आहेत, सो दॅट आपण डाऊन द लाईन एव्हरी टाइम वी कॅन टेक प्रॅक्टिस. आणि दिस इज अ पार्ट, काही होईल 1 महिन्यानंतर 2 महिन्यानंतर, पण दिस पार्ट विल बी 200% नॉट डिलीटेड फ्रॉम युअर सिलेबस. अंडरस्टूड? ओके, सो प्लीज झालं असेल, लेट मी नो. यश कळतंय ना? सृष्टी, ओमकार, मेहर प्रसाद, ईशान? हो मॅम. ओके. गुड. हे चार्ट्स आहेत ना, मी जर स्टुडंट असते ना तर हे सगळे चार्ट्स मी माझ्या ब्लू बोर्डला स्टिक केले असते. सो ऑल माय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज, wherever my general reactions are coming, because organic chemistry मध्ये बॅलन्सिंग एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. मला जनरल, मला फक्त तो रिएजंट कळायला लागतो की त्या जो सबस्ट्रेट मध्ये मी काय टाकलं की मला मिळतं, मला त्या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय टाकलं की एस्टर मिळणार आहे आणि काय टाकलं की इथर मिळणार आहे. सो तो चार्ट आहे ना, हा जो चार्ट तुम्ही आता लिहिताय, स्टिक टू युअर ब्लू बोर्ड आणि दिवसातनं ना एकदा त्या चार्ट कडे नीट बघा. ऍज आय सेड, ऑलवेज अ क्रिएट, काही काही जे असे जे सायंटिस्टची नाव आहेत, लाईक वी हॅव डन ना, त्यांचा एक चार्ट करा की असे जर काही क्वेश्चन झाले ना, इफ यू हॅव द चार्ट वाईज ना, सो इट्स लाईक अ सिम्पल होमोजिनियस लाईक होमोलॉगस सिरीज आहे. सो जो क्लोरो इथेन रिॲक्ट करणार आहे त्याच पद्धतीने आयोडोप्रोपेन रिॲक्ट करणार आहे. So my general understanding, I'm good in my IUPAC nomenclature. Only for me the general reaction matters a lot because there is no balancing work. हे चार्ट्स आहेत ना तुमच्याकडे समोर लिहिलेले असले ना आणि तुम्ही दिवसातनं एकदा जरी बघितलं ना, तर whenever we are going to take a revision test after the end of the lesson, whenever I'm going to take your revision test, तेव्हा कुठल्याही 10 रिॲक्शन्स दिले, मी उलटून पालटून कुठलेही रिॲक्टंट प्रोडक्ट दिले तरी माय स्टुडंट्स विल एबल टू राईट द रिॲक्शन करेक्टली. सो थोडं हे फॅमिलियर होऊया, आपण हे लिहितोय त्याच्याशी. करेक्ट? कीप इट अ चार्ट अँड स्टिक टू युअर व्हाईट ब्लू बोर्ड. सो झाले लिहून? हो मॅम. सो लेट्स कम. आता ना एक क्वेश्चन त्यांनी दिलेला आहे. दे हॅव आस्क यू, डू यू नो, तर मी तुम्हाला ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं. कॅन यू टेल alkyl halides when treated with the alcoholic solution of silver nitrite gives nitro alkane, where as sodium nitrite gives alkyl nitrite. See, we have told you ना की यामध्ये तो जो नायट्रेट आहे इट इज अ ॲम्बिडंट. याचा आन्सर काय लिहू शकते मी, असा जर क्वेश्चन मला गिव्ह रिझनला आला तर व्हॉट इज द रिझन. इथे ना अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ सोडियम नायट्राइट आहे ना. आता सोडियम नायट्राइड आहे, दॅट मीन्स हा आहे, यामध्ये सोडियम नायट्राइडचा असं स्ट्रक्चर आहे. यामध्ये मी या नायट्रेट ग्रुपला काय म्हणते, ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाइल म्हणते. मी ह्याला ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाइल म्हणते. सो दॅट ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाइल, so it depends. If it's with sodium, the attachment of this will be directly with this, and if it's with silver, then the attachment of R depends on this, so it will form like this structure. This is positive and this is negative. I hope तुम्हाला अर्थ कळत असेल मी काय बोलते त्याचा. ओके, सो डिपेंड्स ऑन द इट्स अ ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाइल. मला हा शब्द आला पाहिजे, ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाइल. सो इट इज दोन सेंटर्स आहेत which can have a excess of electron pair. ओके, सो ओके, नाव आता मेकॅनिझम कडे आलो. नाव वी आर कमिंग टू द मेकॅनिझम पार्ट. ओके, आता ना आपण काय बघतो आहोत
तर हे जे आपण आता ही जी रिएक्शन्स बघितल्या, व्हॉट एव्हर द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स वी हॅव रिटन, नाउ वी आर लर्निंग द केमिकल कायनेटिक्स, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. या रिएक्शन्स ऍक्च्युअली कशा होतात आणि इट डिपेंड्स ऑन विच फॅक्टर. देर आर टू मेकॅनिझम्स. Nucleophilic substitution reaction, either they can work with SN2 mechanism or they work with SN1 mechanism. आता कुठला अल्काइल हॅलाइड SN2 मेकॅनिझम करतो आणि कुठला अल्काइल हॅलाइड SN1 मेकॅनिझम करतो ते डिपेंड करतं काही फॅक्टर्सवर. आधी आपण मेकॅनिझम समजून घेऊया अँड देन विल टॉक अबाउट which alkyl halide will undergo which mechanism. सो आता मी व्हॉट इज मेन बाय द मेकॅनिझम आपण हे सगळं कॅन यू बघणार आहोत फ्रँकली स्पीकिंग. सो इट कॅन बी सीन फ्रॉम टेबल 10.3 that in a nucleophilic substitution reactions of alkyl halide, the halogen atom gets detached from the carbon and a new bond is formed between the electrophilic carbon and the nucleophile. The covalently bonded halogen is converted into halide ion. It means that the two electrons constituting the original covalent bond is carried away by the halogen along with it. The halogen atom, सोपं आहे, मी फार कन्फ्यूज करत नाही, लेट्स बी बोर आहे वाचायला. सिंपल यांचं काय म्हणणं आहे, यांचं म्हणणं असं आहे की जेव्हा तो न्यूक्लियोफाईल येतो तेव्हा काय होतं, हा असा आहे, हा असा आहे, तर हा न्यूक्लियोफाईल या एक्स ला सबस्टिट्यूट करतो आणि अशी ती रिएक्शन कॅरी फॉरवर्ड होते. सिंपल. सो इट इज लाईक अ बॉन्ड ब्रेकिंग अँड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो कोणामधला बॉन्ड ब्रेक होतोय, RX मधला बॉन्ड ब्रेक होतोय अँड द न्यूक्लियोफाईल अँड द कार्बन मधला बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो विच इज द लिव्हिंग ग्रुप? X इज द लिव्हिंग ग्रुप. सो त्या सबस्ट्रेट मध्ये काय होतं, द टू चेंजेस टेक्स प्लेस विथ द सबस्ट्रेट. फर्स्ट द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस विथ दॅट halogen derivative, and the second change, this nucleophile new bond formation takes place. आता ही जी मेकॅनिझम आहे which is a nucleophilic substitution mechanism, त्याला म्हणतात nucleophilic substitution because it's a nucleophile attack is taking place. They have two mechanism. Let's talk about this SN2 mechanism. आता याला 2 का म्हणतात ते पण मी तुम्हाला सांगते. आता SN2 mechanism, the reaction between, आता ही SN2 mechanism कुणामध्ये होते? This takes place between methyl bromide and इथे हायड्रॉक्सिल आयन. हा माझा न्यूक्लियोफाईल आहे. आता टू गिव्ह द मिथेनॉल, ह्यातनं काय बनतं? इट फॉर्म्स द सिंपल मिथेनॉल आणि Br सेपरेट होतो. इट कॅन बी NaOH. आता it is called as 2. Why it is a second order mechanism? See, second order mechanism ला कोणाला म्हणतात की जेव्हा त्या mechanism depends on the concentration of both the reactant, it is called as second order mechanism. First order mechanism कोणाला म्हणतात? Out of the two substrate, फक्त एका सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड असतो, त्याला फर्स्ट ऑर्डर मेकॅनिझम म्हणतात. सेकंड ऑर्डर मेकॅनिझम कोणाला म्हणतात की हा जो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आहे, द रिएक्टंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इफ इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस ऑल्सो and this also, it is called as second order mechanism. So तुम्हाला त्यांनी दिलंय बघा, रेट आहे, so K is the you can say that concentration constant. It depends on the concentration, याच्या concentration वर पण डिपेंड आहे आणि याच्या concentration वर डिपेंड आहे. अशाला SN2 mechanism म्हणतात. It's a second order kinetics. That is the rate of the reaction depends on the concentration. It depends on the concentration of the two reacting species, namely methyl bromide and OH minus ion. Hence SN2. The rate of the chemical reaction is influenced by the chemical species taking part is the slowest step of the mechanism. In the यामध्ये ना एक slowest step असते आणि एक fast step असते आणि जी slowest step असते ना that determines the rate of the chemical reaction. In the above reaction, only two reactants are present and both हे दोन्ही reactants आहेत ना, both of them influence the rate of the chemical reaction. This means that the reaction is a single step which is called as a slow step. It also implies that there are two changes takes place. One is the bond breaking takes place and bond forming takes place simultaneously. So SN2 mechanism मध्ये काय होतं
तर लेट्स सी, आता हा कायरल कार्बन ऍटम आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कायरल कार्बन ऍटम? इट इज अटॅच टू, ओके, आता इथे कायरल कार्बन ऍटम नाहीये, हा इथे एच आहे, हे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मध्ये हा असा आहे. आता यामध्ये हा OH ग्रुप आलेला आहे. व्हॉट इट, इट्स नॉट अ कायरल कार्बन ऍटम बिकॉज 3 हायड्रोजन्स आहेत. आता हा जेव्हा येतो ना तेव्हा काय होतं, याचं बॉन्ड ब्रेकिंग होतं आणि याच्यामध्ये ऍडिशन होतं. सो ही एक ट्रान्झिशन स्टेप क्रिएट होते, ही एक ट्रान्झिशन स्टेप क्रिएट होते ज्यामध्ये हा बॉन्ड ब्रेक होतोय आणि जेवढा बॉन्ड ब्रेक होतोय तेवढाच हा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स्ट होतोय. सो यामध्ये आहेत ना त्या डॉटेड लाईन्स आहेत ना, यामध्ये ही ट्रान्झिशन स्टेट आहे, कारण यामध्ये कार्बनची बॅलन्सी 5 आहे. दॅट्स व्हाय आय एम पुटिंग दिस इज अ अनस्टेबल. कुठल्याही केमिस्ट्रीमध्ये हा जेव्हा स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये एखादी गोष्ट लिहितात ना तेव्हा ती अनस्टेबल स्पीसीज असते. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्झिशन स्टेप. गॉट इट? ज्यामध्ये सायमल्टेनियसली तो जो न्यूक्लिओफाईल अटॅच करतो ना, तो जो अटॅक करतो तो बॉन्ड फॉर्म पण करत असतो, त्यावेळी त्या BR बरोबरचा बॉन्ड तुटत पण असतो. सो बोथ बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग, both the things with the carbon atom are taking place simultaneously, where you will see the valency of carbon is 5. So it's a transition state which is a, you can say, which is very unstable state. आणि मग काय होतं, तर हा BR ह्यातनं हा बॉन्ड वाढत जातो, ही अटॅचमेंट तुटत जाते आणि दिस BR गेट्स कम्प्लिटली डिटॅच. आणि काय होतं, तर असं असं हे स्ट्रक्चर बनतं. आता यामध्ये व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ द SN2 मेकॅनिझम? थोडक्यामध्ये SN2 मेकॅनिझम मला कळलं, याला सेकंड ऑर्डर मेकॅनिझम का म्हणतात, कारण इट डिपेंड्स इन दिस रिएक्शन देर आर 2 रिएक्टंट अँड द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ द सबस्ट्रेट. बोथ द सबस्ट्रेट म्हणण्यापेक्षा इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टंट्स and both the reaction, 2 reactants concentration is depend on, so it's called as a SN2 mechanism. यामध्ये काय होतं, ते ही जेव्हा केमिकल कायनेटिक्स मध्ये ही जेव्हा रिएक्शन होत असते तेव्हा तो न्यूक्लिओफाईल जेव्हा अटॅक करतो तेव्हा सायमल्टेनियसली तो बॉन्ड फॉर्मेशन करतो आणि सायमल्टेनियसली तो BR ब्रेक होतो. बोथ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस सायमल्टेनियसली. सो फर्स्ट सिंगल स्टेप मेकॅनिझम, ही जी मेकॅनिझम आहे SN2 मेकॅनिझम, it is a single step mechanism where simultaneously bond breaking and bond formation takes place. Second point, it's always a backside attack of the nucleophile. आता तुम्ही इथे बघितलात ना, तर इथे BR राईट साइडला आहे. सो राईट साइडला असल्यामुळे ना इथे स्टेरिक हिंड्रन्स आहे. सो या साइडनी OH कधीच येऊ शकत नाही, कारण इथे ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रन्स आहे ना, खूप क्लस्टर आहे. सो ऑलवेज जो न्यूक्लिओफाईल येतो ना तो अपोजिट बाजूनी येतो, ज्या बाजूला तो BR ग्रुप आहे. सो ऑलवेज हा जो न्यूक्लिओफाईल आहे ना, इट इज कमिंग फ्रॉम द बॅक साइड, इट इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड. सो दिस बॅक साइड अटॅक ऑफ द न्यूक्लिओफाईल टेक्स प्लेस. सो तुम्ही बघितलात ना तर अपोजिट साइडनी येतोय. सो द न्यूक्लिओफाईल अटॅक्स द कार्बन undergoing substitution from the side opposite to that of the living group. This is to avoid the steric repulsion. What is a steric repulsion? It is a repulsion due to the bulkiness. हा BR मोठा ग्रुप आहे, due to the bulkiness of the group. So तेवढा एरिया नाही आहे ना त्यांना अटॅक करायला, तो ऑक्युपाइड आहे BR मुळे. सो बॅक साइड अटॅक आला आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बल्की ग्रुप आहे आणि दुसरी गोष्ट हा पण निगेटिव्हली चार्ज आहे, तो न्यूक्लिओफाईल पण निगेटिव्ह चार्ज आहे. सो निगेटिव्ह विल शो द रिपल्शन ना. सो टू मिनिमाइज द रिपल्शन and to minimize the steric hindrance, always the nucleophile attacks from the opposite side where that BR group or that halide group is present. Got it? Tisra, in the transition state, the nucleophile, this is the nucleophile and this is the living group, are bonded to the carbon by the partial bonds and both of them contains the partial delta negative charge. दोघही partial charge करतात. ओके, सो टोटल जो चार्ज आहे ना तो डिफ्यूज होतो, तो डिफ्यूज होतो. सो द TS, द ट्रान्झिशन स्टेट कंटेन्स अ पेंटा म्हणजे 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट कार्बन. सो तो कार्बन आहे ना तो पेंटा कोऑर्डिनेट होतो, हॅव्हिंग हे 3 सिग्मा बॉन्ड, हे 3 सिग्मा बॉन्ड मेकिंग द अँगल 120, मेकिंग द अँगल 120. And two partial covalent bond, the line
लाईन इज परपॅन्डिक्युलर. हे जे आहेत ना हे परपॅन्डिक्युलर लाईन मध्ये. सो या ट्रान्झिशन सेशन मध्ये हा जो कार्बन आहे ना, इट इज अ पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन with the 3 sigma bonds, with the CH bonds are sigma bond with the bond angle 120, and the 2 partial bonds are perpendicular to each other to the plane. Got it? Last step, when the SN2 mechanism is brought about, this chiral carbon atom, जर हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्ट्रेट असेल तर जो कायरल कार्बन ऍटम आहे त्याच्यामध्ये जो नवीन येतो ना, जर फॉर एक्झाम्पल हा जर असा असेल, फॉर एक्झाम्पल हा जर मी असा घेतला, लेट्स सी, आता इथे काय फरक पडत नाही, एच 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 आणि Cl या कार्बनच्या उजव्या बाजूला असेल ना, तर जेव्हा तो हा फॉर्म करतो ना त्याचा न्यूक्लिओफाइल डाव्या बाजूला येतो. सो देर इज ऑलवेज अ इन्व्हर्जन इन कन्फिगरेशन. म्हणजे जो ग्रुप आहे ना, द न्यूक्लिओफाइल जर आधीच्या सबस्ट्रेट मध्ये राईट साइडला असेल तर प्रोडक्टच्या मध्ये वेन इट फॉर्म्स द न्यूक्लिओफाइल अटॅच होतो, सबस्टिट्यूशन करतो तेव्हा त्या उलट्या बाजूला अटॅच होतो. सो ऑलवेज देर इज अ इन्व्हर्जन ऑफ द कन्फिगरेशन. करेक्ट? So SN2 carbon, okay, the configuration, the product is found to have the opposite configuration compared to that of the substrate. In other words, SN2 reaction is found to proceed with the inversion of the configuration. This is like a flipping of an umbrella, which is also called as Walden inversion. So Walden inversion, the name of the scientist who said that whenever any nucleophile, whenever any halogen derivative is undergoing nucleophilic substitution, and whenever the substitution is taking place by SN2 mechanism, always whatever the product is being formed, it is having opposite configuration as that of the reactant. Got it? Hey, ka hota opposite? Because always the nucleophile attacks from the backside, which results in the inversion of configuration. समजतंय का? कळतंय का? मी एकदा परत सांगू. हॅलो एव्हरीवन. हॅलो. समजतंय मॅम. नीट समजतंय? ईशान, वरुण, मेहर प्रसाद, ओमकार, सृष्टी, यश, एव्हरीवन. वरुण उशिरा आला. आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? थोडक्यामध्ये मी एकदा परत समराइज करते. मी एका मिनिटात सांगते आणि देन यू आर गोइंग टू पेन डाऊन दॅट पार्ट. आपण काय बघतो आहोत? आपण केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह बघतो आहोत. त्यामध्ये आपण आपल्याला कळलं की कसं तो स्वतः कार्बन स्वतः इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आहे आणि तो न्यूक्लिओफाइलला अट्रॅक्ट करतो. सो ऑलवेज व्हॉट एव्हर द सबस्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इज अ न्यूक्लिओफाइल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आता either that substitution, nucleophilic substitution, can go with the SN2 mechanism. SN1 आपण सध्या होल्ड वर ठेवूया, आपण फक्त SN2 बद्दल बोलूया. मी याला SN2 का म्हणते? Why I'm calling them as a SN2 mechanism? The reason is that it is a second order mechanism. What do you mean by second order mechanism? The second order mechanism is that substitution mechanism where the rate of the reaction, the rate of the chemical reaction completely depends on the concentration of both the reactant. याला मी SN2 का म्हणते? कारण रेट जो आहे ना ते मी किती कॉन्सन्ट्रेशन घेते आहे त्या अल्काइल डेरिव्हेटिव्हचं आणि किती OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन घेते त्या दोन्हीवर डिपेंड असतो. सो व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन both the reactants concentration, it is called as a second order concentration and it's a SN2 mechanism. Okay, so म्हणून मी ह्याला SN2 म्हणते. आता when actually this reaction is taking place, how it takes place, it's not just I'm interested in the balanced work. कशी ती मेकॅनिझम होते यामध्ये ना, तो जो न्यूक्लिओफाइल अटॅक करतो ना तो ऑलवेज बॅकसाइड अटॅक करतो. सो तो अटॅक करताना त्याची अटॅकची जी डिरेक्शन असते ना, इट इज अपोजिट टू द लिव्हिंग ग्रुप. आणि तो असा अटॅक करतो ना की ऑलमोस्ट एकाचा बॉन्ड ब्रेकिंग होत आहे, दुसऱ्याचा बॉन्ड फॉर्मेशन होत आहे, but both these steps are taking place simultaneously. So that's called as a transition state because this is a carbon which is a penta coordinate, ज्यामध्ये कार्बनची प्रॅक्टिकली 5 व्हॅलन्सी आहे, त्यातली जी 2 आहेत तर डेल्टा निगेटिव्ह चार्जेस ते डिफ्यूज करतात. गॉट इट? सो 3 सिग्मा बॉन्ड्स आहेत कार्बन हायड्रोजन बरोबर आणि एक लिव्हिंग ग्रुप आहे, एक न्यूक्लिओफाइल अटॅक आहे जो एक बॉन्ड ब्रेकिंग आणि बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस सायमल्टेनियसली. पेंटा कोऑर्डिनेट आहे, ही ट्रान्झिशन स्टेट आहे विच वेअर इट्स अ पेंटा कोऑर्डिनेट. यामध्ये ऑलवेज जो न्यूक्लिओफाइल अटॅक करतो इट इज अटॅकिंग फ्रॉम द अदर साइड.
फॉर टू रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलरेडी जिथे तो लिव्हिंग ग्रुप आहे तिथे जरा स्ट्रक्चर जरा बल्की आहे. सो बल्की स्ट्रक्चरमुळे त्याला यायला जागा नाहीये. सो इट्स अ स्टेरिक हिंड्रन्स which do not allow that nucleophile to come in the same direction from where that living group is present. And secondly, that living group is also negatively charged. The nucleophile is also negative charge. So because of that repulsion, to reduce that repulsion, always the nucleophile attack from the back side. So, and the pentacoordinate is formed, and when it leaves, that living group is X when it is living. So always the configuration आहे, आधी तो लिव्हिंग ग्रुप राईट साइडला असेल तर नवीन जे न्यूक्लिओफाइल अटॅक करतो तो लेफ्ट साइडला करतो. आधीचा सीएल द लेफ्ट साइडला असेल तर न्यूक्लिओफाइलचा अटॅच हा राईट साइडला असतो. सो वेर एव्हर आय गेट द न्यू प्रोडक्ट, देर इज अन इन्व्हर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, ज्याला वाल्डन्स इन्व्हर्जन म्हणतात. समजतंय सगळ्यांना? एव्हरीवन, एव्हरीवन. So this is a board हो मॅम. just to write down SN2 mechanism. तुम्हाला हा बोर्डचा क्वेश्चन आहे. सो मी एक पटकन 5 मिनिटांमध्ये हे मेन पॉइंट्स, डायग्राम मला इम्पॉर्टंट आहे आणि डायग्राम मधनं मेन पॉइंट्स ते लिहून काढा. ऑल्सो राईट वाय इट इज कॉल्ड एज अ SN2 mechanism. ओके.
डन. हॅलो, झालं का लिहून? ओके, सो आय होप सगळ्यांनी लिहिलेलं आहे. सृष्टी, ओमकार, यश, वरुण. हो मॅम. So आता we have completed the SN2 mechanism. I hope it has been understood with everyone. सगळ्यांना कळले SN2 mechanism. Now let's study what is this SN1 mechanism. आता SN1 mechanism मध्ये काय आहे? What we have seen in SN2 mechanism that the rate of the chemical reaction depends on the concentration of both the reactant. आता SN1 mechanism, आता SN2 mechanism ना primary alkyl halide बरोबर होते. SN2 mechanism takes place with the primary alkyl halide. The SN1 mechanism takes place with the tertiary alkyl halide. आता हा, so primary मला माहिती आहे, CH2X is a primary, CH2X is a secondary, tertiary, and this is a, like इथे एकही H नाही आहे. So that's a simple understanding of the primary carbon atom, secondary carbon atom and tertiary carbon atom. आता इथे पण सबस्टिट्यूशन होत आहे. सो यामध्ये पण काय होत आहे? सेम थिंग, सबस्टिट्यूशन होत आहे आणि OH लागतोय, OH इज ऍडेड आणि BR ग्रुप इज सेपरेटेड. ओके, यामध्ये इफ यू लुक, व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज SN1 mechanism, because the rate of the reaction is not depending on this both the reactant. It only depends on the concentration of that alkyl halide we are taking. I'll repeat again. Over here, the rate of the chemical reaction is not depending upon the two reactant. It only depends on the one reactant. आधी SN2 मध्ये तो concentration of alkyl halide पण depend होता, concentration of OH group वर पण इथे SN1 मध्ये नाहीये. It is independent of the concentration of the OH group. कमी जास्त काही फरक पडत नाही, but the concentration of that alkyl halide matters a lot. So such a first order mechanism where out of the two reactant, if the rate of the reaction only depends on the concentration of the one reactant, it is called as SN1 mechanism. Okay, हे कळलं आपल्याला. Now let's see what are the steps in SN1 mechanism. Step number 1, आपण step number 1 काय बघितली होती SN2 मध्ये? Transition state takes place. So ज्या transition state मध्ये the attack of the nucleophile and the living group is taking place simultaneously to form a transition state. इथे असं होत नाही. इथे काय होतं तर तो जो BR आहे ना, तो BR आधी लिव्ह होतो. इट्स अ स्लो स्टेप आणि त्यामध्ये काय होतं तर तो BR जो लिव्हिंग ग्रुप आहे ना, तो आधी पूर्ण निघून जातो आणि ते कार्बोकॅटायन बनतं. द 3 वॅलन्स इट बिकम अ कार्बोकॅटायन. आणि या स्टेजला हा कार्बोकॅटायन आहे. परत ही एक इंटरमिजिएट स्टेट आहे कारण इथे कार्बनची वॅलन्सी 3 आहे. सो द कार्बोकॅटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. कार्बोकॅटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. त्यामध्ये पेंटा कोऑर्डिनेट होता. स्टेप नंबर 2 मध्ये काय होतं? स्टेप नंबर 2 मध्ये इथे काय होतं? टू दिस when it is forms a carbocation, then the nucleophile attacks and then it forms what? इथे काय बनतं तर इथे तो रिस्पेक्टिव्ह अल्कोहॉल बनतो. करेक्ट? तुम्ही जर नीट बघितलं तर आपण SN2 mechanism, it was a one step reaction. So when we have learned the SN2 mechanism, it was a one-step reaction, but the SN2 mechanism is a two-step reaction. यामध्ये step number 1, heterolysis म्हणजे काय? Heterolysis म्हणजे unequal breaking. म्हणजे थोडक्यामध्ये हा BR being more strong, तो जास्त इलेक्ट्रॉनची पेअर. होमोलिसिस म्हणजे काय? Homolysis is the equal breaking. So everyone will have the equal number of the electron. Heterolysis म्हणजे काय? हेट्रोलिसिस म्हणजे अनइक्वल ब्रेकिंग होतं. जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे तो जास्त इलेक्ट्रॉन घेऊन निघून जातो आणि जो कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोलिसिस, विच मीन्स द अनइक्वल breaking takes place in terms of the number of the electron present. Okay, so it is a heterolysis of the CX bond, which is a slow reaction, and
इट फॉर्म्स अ प्लेनर. जो पहिल्यामध्ये प्लेनर पेंटा कोऑर्डिनेट होता, इथे कार्बोकॅटायन इंटरमिडिएट फॉर्म झाला. तिथे पेंटा कोऑर्डिनेट होता, इथे कार्बोकॅटायन फॉर्म झाला. आणि मग 6 स्टेप नंबर 2 मध्ये काय होतं, द अटॅक ऑफ द न्यूक्लिओफाइल इज टू दॅट कार्बोकॅटायन. ओके, द सेकंड स्टेप इज द अटॅक ऑफ द न्यूक्लिओफाइल. आता यामध्ये SN2 मेकॅनिझम मध्ये जेव्हा ही रिॲक्शन कॅरी आउट होते विथ द कायरल कार्बन ॲटम विच इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, काय होतं, मला रेसमिक मिक्सचर मिळतं. लाईक आय कॅन गेट, काय होतं जनरली इथे या बाजूनी पण तो OH ग्रुप अटॅच करू शकतो किंवा या बाजूनी पण OH ग्रुप अटॅच करू शकतो. आपण SN2 मध्ये काय बघितलं, ऑलवेज द इन्व्हर्जन ऑफ द कन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. पण इथे असं काही नाहीये ना, तो न्यूक्लिओफाइल ज्या डिरेक्शनला BR होता त्या डिरेक्शनला पण येऊ शकतो किंवा दुसऱ्या डिरेक्शनला पण येऊ शकतो. सो इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट ज्याला मी रेसमिक मिक्सचर म्हणते. आपण त्याला लास्ट टाइम इनॅन्चोमर बघितले होते. सो इट कॅन बी, जर मी स्टिरिओ केमिस्ट्रीमध्ये तो OH राईट साइडला असेल, काही असतील ते लेफ्ट साइडला असतील. समजतंय, कळतंय? सो इन शॉर्ट, आर यू अंडरस्टँडिंग द मीनिंग ऑफ SN1 and SN2? So SN2 mechanism where it depends on the concentration of both the reactant SN2. What is SN1? When it depends on concentration of only that alkyl halide independent of that nucleophile SN1. SN2 mechanism is done by primary alkyl halide. SN2 mechanism is done by primary alkyl halide. SN1 mechanism is done by the tertiary metal halide. In SN2 mechanism, it's a single step reaction where it forms an pentacoordinate intermediate state बनतं. इथे कार्बोकॅटायन फॉर्म होतं. In SN2 mechanism, basically the inversion of the configuration takes place. In SN1 mechanism, the racemic mixtures can be formed. That means the nucleophile can attach from any side. समझते SN1 mechanism? ओमकार, ईशान, वरुण, मेहर प्रसाद, Yash, Srushti, easy, clear with the concept? Sopa? हो मॅम. Please write down this. This is very important board's question. Explain SN2 mechanism, explain SN1 mechanism.
डन. हॅलो, 1 मिनिट मॅम. झालंय मॅम. ओके. आता हे खूप इझी आहे. जर मला हे प्रूव्ह करायचं असेल की लाईक SN1 मेकॅनिझम होते या अल्काइल हॅलो डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, तर मला प्रोडक्ट कसं मिळतील? आय नो SN1 मेकॅनिझम मध्ये द अटॅक ऑफ दॅट कॅन बी फ्रॉम एनी साइड. सो यामध्ये काय मिळू शकतं मला? आय कॅन गेट अ रेसमिक प्रोडक्ट. हा एक रेसमिक प्रोडक्ट मिळू शकतो किंवा हा दुसरा रेसमिक प्रोडक्ट मिळू शकतो. तो जो OH ग्रुप आहे तो आयदर राईट साइडला अटॅच होईल किंवा लेफ्ट साइडला अटॅच होईल. सो आय गेट अ रेसमिक प्रोडक्ट. पण जर SN2 मेकॅनिझम असेल तर ऑलवेज आय नो इट इज अ बॅक साइड अटॅक. सो माय प्रोडक्ट विल बी लाईक दिस. सो या केसमध्ये मला रेसमिक प्रोडक्ट नाही मिळणार, मला असंच एकच स्ट्रक्चर मिळेल. समजतंय का? यूज युअर ब्रेन पॉवरचा क्वेश्चन मी आता डिस्कस केलाय. आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? एव्हरीवन कळतोय नीट? Very good. So just write down the answer. Use your brain power with the pencil. So now factors influencing the SN1 आणि SN2 mechanism. आता आपण काय बघतो आहोत की कोण SN1 मेकॅनिझम करेल आणि कोण SN2 मेकॅनिझम करेल ते नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट वर असतं. As I said, if the substrate is primary halide, if the substrate is primary halide, it is possibly going to undergo SN2 mechanism, and if it's a tertiary halide, it is going to undergo the SN1 mechanism. आता का आहे? See, the transition state of SN2 mechanism is a penta coordinate and it's a crowded आहे. तुम्ही बघा तो जो डायग्राम दिलाय 10.6 चा आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये 10.6 चा डायग्राम, क्राउडिंग अँड डिस्टेबलायझेशन इन्क्रीजेस. सो तुम्हाला त्या डायग्राम वरनं काय कळेल? तुम्ही जर तो नीट डायग्राम बघितला 10.6 चा, तर बघा तो प्रायमरीला तो एक्स आणि न्यूक्लियस आहे, एक सेकंडरी दिलाय, मग तो करत बघा. तुम्हाला वाटत नाही का जर जो प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड आहे इट विल फॉलो द SN2 मेकॅनिझम? जितकं इझिली करेल ना तितकं टर्शरी नाही करणार, कारण क्राउडिंग अँड द डिस्टेबलायझेशन. सो या क्राउडिंग मुळे ऑलरेडी तो बल्की ग्रुप आहे, सो त्या क्राउडिंग मुळे ऑलरेडी टू क्रिएट दॅट पेंटा कोऑर्डिनेट बिकम्स बिट डिफिकल्ट. सो ऑलवेज इफ द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट इज primary alkyl halide, maximum chances it will undergo SN2 mechanism as compared to tertiary halide.
The reason is that in the tertiary halide, it's overcrowding, and that destabilization increases in terms of forming that pentacoordinate. So the primary असेल तर SN2. आता तुम्ही जर खाली बघितलं तर टर्शरी कार्बन ॲटम, आता मी SN1 मेकॅनिझम एक्सप्लेन करते. SN1 मेकॅनिझम मध्ये ना, लेट मी एक्सप्लेन यू, एक तुम्हाला मी तुम्हाला इंडक्टिव्ह इफेक्ट आणि हायपर कंजुगेशन म्हणजे काय ते सांगते. मी फक्त ना डेफिनेशन लिहून देते, ते लिहून घ्या. So what is inductive effect? Just pen down the definition of inductive effect. The polarization of the bond, the polarization of the bond, the polarization, मी तुम्हाला explain पण करते, not to worry. The polarization of the bond due to the electron withdrawing or electron donating effect of the adjacent groups, the polarization of the bond due to the electron withdrawing or electron donating, the polarization of the bond due to the electron withdrawing or electron donating effect of the adjacent group or atoms is called as inductive effect. Electron donating effect of the adjacent groups or atoms is called as inductive effect. Lila, the polarization of the bond due to the electron withdrawing or electron donating effect of the adjacent group or atoms is called as an inductive effect. आता मला माहिती आहे हा डेल्टा निगेटिव्ह आहे. सो हा काय करतो, या कार्बनचे इलेक्ट्रॉन्सला याच्याकडे खेचतोय. या खेचण्यामुळे इट्स लाईक अ टग ऑफ वॉर. या कार्बनचे इलेक्ट्रॉन्स पण इथे खेचले जात आहेत, या कार्बनचे इलेक्ट्रॉन्स पण इथे खेचले जात आहेत, याला पण इथे खेचले जातात. सो इफ यू लुक हा जर डेल्टा निगेटिव्ह आहे तर ह्याच्यावरती एक चार्ज आहे, हे डबल चार्ज आहे, हा ट्रिपल चार्ज आहे आणि हा 4 टाइम्स चार्ज आहे. सो या कार्बनवर जास्तीत जास्त विथड्रॉइंग इफेक्ट जाणवतोय, कारण इथे हा क्लोरीन फक्त एकट्या कार्बनवर आहे, पण इट्स लाईक अ टग ऑफ वॉर. जो लास्ट टर्मिनल कार्बन ॲटम आहे ना, तो मॅक्झिमम इट्स अ पोलरायझेशन ऑफ द बॉन्ड. The polarization of the bond takes place from delta positive and delta negative because of the group of the withdrawing group. याला inductive effect म्हणतात. This is called as an inductive effect. Okay? आणि हायपर कंजुगेशन म्हणजे बेसिकली, सो मी तुम्हाला आधी हे एक्सप्लेन करते, ते काय म्हणतात. आता SN1 mechanism, let's read what is given in the textbook. Nature of the substrate, the TS of the SN2 mechanism is a pentacoordinate and thus crowded. As a result, SN2 mechanism is favored in primary halides and least favored in tertiary halides. Agree. SN1 mechanism, a planar carbocation. यामध्ये काय होतंय, एक planar carbocation form होतोय in the SN1 mechanism, and it has no steric crowding. याच्यामध्ये काहीही क्राउडिंग नाहीये. सो यामध्ये जरी तिन्ही CH3 असले तरी काही फरक पडत नाहीये, कारण व्हेरी स्टेरिक हिंड्रन्स इज देअर. Bulky alkyl groups can easily accommodate in a planar carbocation. हे जे बल्की ग्रुप आहेत ना, ते इझिली प्लेनर स्ट्रक्चर अकोमोडेट करू शकतात. As a result, SN1 mechanism is most favored in tertiary halides and least favored in primary halides. आता काय होतंय, हा जो फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनर कार्बोकॅटायन आहे तो बेसिकली उलट काम करतो. जो कार्बोकॅटायन आहे ना, हा जर स्टेरिक हिंड्रन्स असेल तर नाही फॉर्म करू देत, पण हा जो प्लेनर स्ट्रक्चर आहे ना, हा प्लेनर कार्बोकॅटायन आहे ना, पेंटाकोऑर्डिनेट असेल तर प्रायमरी इज गुड बिकॉज लेस बल्की स्ट्रक्चर्स आहेत. पण हा जर प्लेनर कार्बोकॅटायन करायचा असेल तर त्यांचं म्हणणं आहे फक्त हायड्रोजन पेक्षा अल्काइल ग्रुप्स हे प्लेनर स्ट्रक्चर लवकर फॉर्म करतात. So because of that, the stability of the carbocation is increasing. So more is the CH3 substituent to that carbon, more is the stability is that carbocation, because they readily take that planar structure as compared to hydrogen. ही एक गोष्ट झाली. Secondly, the carbocation immediate is stabilized by the plus effect, plus I effect, म्हणजे हा inductive effect आहे. प्लस याची स्टेबिलिटी काय वाढते, कारण या इंडक्टिव्ह इफेक्ट मुळे स्टेबिलिटी वाढते. सो थोडक्यामध्ये जितके कार्बन
असतील ना, जितके कार्बन असतील, दे विल फॉर्म अ चेन ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट, ज्याने काय होतं, तो जो लिव्हिंग ग्रुप आहे ना, तो इझिली बाहेर पडतो. सो ही जेवढी चेन मोठी, हे जेवढे सगळे कार्बन, आता यामध्ये 2 हायड्रोजन्स आहेत, या 2 हायड्रोजन आहेत. आता इथे अजूनही जर असतील, असं असेल, तर हा इथून इंडक्टिव्ह इफेक्ट करणार, हा इंडक्टिव्ह इफेक्ट करणार, हा इंडक्टिव्ह इफेक्ट करणार. सो ज्यामध्ये काय होतं माहितीये का, यामुळे ना ह्याची कपॅसिटी वाढते याला ढकलायची. सो ऑल दिस summation of the inductive effect. So all these positive inductive effects. So summation of the inductive effect. Because of that, this bond is easily broken to form the carbocation. So याला म्हणतात पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. यामध्ये त्या कार्बन जितका टर्शरी असतो तितका त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट वाढतो अँड इट अलाउज दॅट लिव्हिंग ग्रुप टू गेट रीड इझिली. करेक्ट. पण हेच त्या कार्बनवर जर हायड्रोजन असतील तर इंडक्टिव्ह इफेक्ट कमी होतो. त्यामुळे ही जी लिव्ह करण्याची कार्बोकॅटायन फॉर्मेशनची जी प्रोसिजर आहे ना, ती थोडी कमी होते. इट्स नॉट दॅट स्टेबल. इझी. सो इट ऑल एक्सप्लेन्स मी दॅट how SN1 mechanism is mostly favored in tertiary carbon atom. Why tertiary carbon atom? Because this bulky group creates a planar, they take a planar carbocation geometry easily. Secondly, this bulky groups creates a positive inductive effect which allows that group to live easily to form the carbocation. त्याने काय होतं तर SN1 mechanism favored होते. So in short, SN2 मेकॅनिझम ही फक्त प्रायमरी हॅलाइड मध्ये होते, तर SN1 मेकॅनिझम ही टर्शरी हॅलाइड मध्ये होते. सो फ्रॉम प्रायमरी टू टर्शरी, SN1 mechanism increases. From tertiary to primary, SN2 mechanism increases. समजतंय का? कळतंय का? जो नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट आहे तो प्रायमरी आहे का सेकंडरी आहे का टर्शरी आहे त्याच्यावरती ते ठरतं. आता तुम्ही म्हणाल सेकंडरीवर काय होतं? प्रायमरीवर SN2 होतं, टर्शरीवर SN1 होतं. सेकंडरीवर it does not only depend on the nature of the substrate, it also depends on that जो न्यूक्लिओफाइल आहे त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर पण ती डिपेंड होते गोष्ट. समजतंय? सो जनरली दे ओबे SN2 मेकॅनिझम. ओके. समजतंय का मी काय बोलते ते? कळतंय का एव्हरीवन? हो मॅम. नीट सगळ्यांना कळतंय? सो थोडक्यामध्ये मी हे मेकॅनिझम बघितलं. थोडक्यात मी काय केलं, आज आपण एवढंच बघितलं की ही जी आधी आपण न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे काय ती बघितली, जे अल्केन हॅलाइड अल्काइल हॅलाइड्स अंडरगो करतात. सो वी अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस न्यूक्लिओफिलिक substitution reaction. Then we got to know that what are the different examples of nucleophilic substitution reaction. कसं त्या हॅलोअल्केनचं इथर बनतं, एस्टर बनतं, अमाइन बनतं, अल्कोहल बनतं, ते सगळं बघितलं. अँबिडेंटेड पण बघितले. मग आपण बघितलं की ही जी एक फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज आहे त्याला सर्टन केमिकल कायनेटिक्स ओबे करतात. सो आयदर दे कॅन ओबे द SN2 mechanism or SN1. Why 2? Because it's a second order, depends on the concentration of the both the reactant. SN1 because its concentration depend on the only one reactant. आता हे आपल्याला प्रॅक्टिकली कळू शकतं, हे थिओरिटिकली नाही कळू शकत. सो तुम्ही जर कधी प्रॅक्टिकली लॅबोरेटरी मध्ये जर ही टेस्ट केली तर तुम्हाला कळेल की मी कितीही KOH चं कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं आणि जर मी टर्शरी घेतला ना तर माझ्या नेचर ऑफ द सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर SN वर डिपेंड असतं. त्या OH कॉन्सन्ट्रेशनवर नसतं डिपेंड. दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड बाय द प्रॅक्टिकल वर्क. This you will not understand by the theory work. Then we talked about when it is a SN2 mechanism, which the nature of the substrate favoring the SN2 mechanism, they are primary, less steric hindrance, less repulsion, pentacoordinate formed, bond breaking, bond takes simultaneously, single step. SN1 is mainly favored with the tertiary, कारण tertiary carbon असतील तर ते immediately planar carbocation बनवतील आणि पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट मुळे काय होतं तर ती रिएक्शन फास्ट added positive effect, allows that OH, that allow that X to live quickly to form that carbocation. So it's a two-step reaction where the first step is a carbocation formation and then the group is attached. Then we get to know the difference in SN2, inversion of the configuration. In SN1 it can be racemic mixture, either this way or this way. So हे सगळं आपण बघितलं. इथपर्यंत कळतंय सगळ्यांना? यश, सृष्टी, ओमकार, मेहर प्रसाद, एव्हरीवन? हो मॅम. नीट कळतंय?
सो आता पुढचे 2 पार्ट्स आहेत ते क्विकली होणार आहेत, पण तुम्ही कंटाळला असाल तर मी नेक्स्ट क्लासमध्ये कंटिन्यू करते. काय करूया? आय थिंक यू ऑल आर हॅव्हिंग, आय थिंक कोणाकोणाला कॉलेजेस आहेत. सो मी 5 मिनिटं पुढचं घेऊ का मी स्टॉप करू इथे? यू टेल मी. मॅम पुढच्या क्लासला करूया. पण पुढच्या क्लासला करूया. नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. या, बाय बाय. बाय, सी यू, गुड डे, बाय बाय. बाय मॅम.